ഈ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മാറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി പുറത്തേക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കും ഇതെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. വടകരക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ പാസേജിൽ ആരും നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല. कांग्रेस पार्टी का वडगरा का अभ्यर्थी प्रियपट्टा शाफी परंबल, आप सब लोग मेरे को वादा करना है, दोनों हाथ उठा के, समझ में आ गया? यू हैव टू राइज बोथ द हैंड. सबसे ज्यादा लीड वडगरा में शाफी को मिलना चाहिए. सारे उद्धव देखो, एवरीवन शुड राइज द हैंड. अभी समझ में आ गया? आप लोगों ने सबसे ज्यादा लीड जो कांग्रेस का अभ्यर्थी, यूडीएफ का अभ्यर्थी शाफी परंबल जी को, जो आप लोग ने वडगरा लोग इतना प्यार आप लोग ने आज दिखाया, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. बिकॉज ऑफ यू पीपल ग्रैंड सक्सेस दिस रैली टुडे. इसलिए मैं ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है देश के लिए. इस देश को लोकतंत्र बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वी हैव टू सेव दिस डेमोक्रेसी. एंड हम लोग इस देश का संविधान को बचाने के लिए आप लोग शाफी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के दिल्ली भेजना पड़ेगा. वडगरा का लोगों का आवाज, आप लोगों का समस्या लेके दिल्ली में पार्लियामेंट में वडगरा का आवाज उठाने का काम शाफी परंबल करेगा. आप सबसे मैं राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, सारे केरला का वरिष्ठ नेता से मैं उन सबको धन्यवाद करता हूं. शाफी जैसा कैंडिडेट आपने वडगरा को दिया, या जनता मेरे को वादा किया है सबसे ज्यादा वोटों से जिताने के लिए. और आप सबको पता है पिनराई विजय नरेंद्र मोदी का भाई है. पिनराई विजय नरेंद्र मोदी का भाई है. नरेंद्र मोदी दिल्ली में पॉलिटिक्स करता है, तानाशाही करता है. वो केरला में पिनराई विजय करता है. वो पिनराई विजय को सबक सिखाना. 26 तारीख को आप लोग ने सारे लोगों को लेके वोट डलवा के शाफी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम आप लोग करना है. मैं आपको वादा करता हूं, जो वडगरा के लिए दिन भर रात मेहनत करेगा, आपका आवाज उठाने का काम आपके भाई बन के रहेगा. ये नेता नहीं रहेगा, ये आपका बेटा बन के काम करने का काम शाफी जी करेगा. आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं. आप सबको पता है शाफी जी एनएसयूआई प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, 3 बार विधायक होके पूरा देश में शाफी का एक नेता है. ऑल इंडिया युवक कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बन के भी काम किया. जो आप लोगों को, जो आप कितने समय बोले, आप लोगों के साथ मिलके इस केरला को आने वाले दिन में केरला का जनता के साथ सभी को लेके आपको ये साथ में काम करने का काम करेगा. भाई ओके, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं. ऐसे आप लोगों ने इस केरला को बचाना, केरला का युवा को बचाना, केरला का किसान को
को, महिला को बचाना, केरला का छोटे छोटे व्यापारी, गरीब, मजदूर, सभी वर्ग, सभी समाज को बचाना है तो केरला में कांग्रेस पार्टी को 20 सीट 20 जिताने का काम केरला का जनता और एक बार आशीर्वाद करने का काम करेगा। राहुल गांधी जी इस देश का विजनरी लीडर, इस देश का संविधान को बचाने के लिए कोई एक व्यक्ति लगातार लड़ाई लड़ रहा है और राहुल गांधी जी है। इस देश का संविधान को बचाने के लिए कोई एक व्यक्ति लगातार जो लड़ाई लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी है। जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी टू कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक जो करोड़ों लोग राहुल गांधी जी को मिले, युवा, महिला, सभी लोग मिलके उन लोग ने सलाह दिया। इस देश का 140 करोड़ लोगों का जो आवाज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में कोई भी भाई एक बार देखेगा वो कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी अधिकार में आते 1 महीने के अंदर जो केंद्र में 30 लाख जो खाली है, जो रोजगार भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगा। ये काफी महिला लोग हैं जो महिला के खाते पे जो नारी न्याय में 1 लाख रुपए सीधा खाते में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करेगा। जो युवा के लिए जो प्रत्येक जो 5,000 करोड़ पैकेज जो स्टार्टअप के लिए, युवा साथी के लिए मिलेगा। आशा जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं, आशा वर्कर है और स्विगी जोमेटो में काम करते हैं, ऐसा लोगों के लिए विशेष पैकेज रखा गया है। जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के लिए एक करारा कानून बनाया है और किसानों के लिए एमएसपी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगा। तमाम श्रमिकों से लेके सब लोग के लिए जो मैनिफेस्टो है एक बार आप भी देखिए और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम आप लोग करें। आप लोग आए या आप लोग ने अच्छे से स्वागत किया, सब कुछ किया। 2 दिन बचाए, आप लोग घर घर जाके बैठना पड़ेगा, आप लोग शाफी बन के वोट मांगना पड़ेगा। पूरा वडोदरा में आप लोग लोगों के पास जाके एक युवा फेस है, आपका भाई है, आपका बेटा है, वो शाफी के लिए वोट मांगने का काम आप लोग करें। और यहाँ मेरे को बुला के बात करने को, 2 बात रखने को मौका दे रहा मेरे भाई शाफी और सारे वडोदरा का जनता को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं वापस आऊंगा, कब आऊंगा? शाफी को आप लोग ने ज्यादा वोटों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजेगा, तभी मैं यहां आएंगे, आपके साथ मिलके डांस करने का काम करेंगे। आपका भाई मैं कर्नाटक से आता हूं। वडोदरा का कोई साथी हो, किसी को कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, शाफी का भाई कर्नाटक में, दिल्ली में मैं बैठा हूं। आपका काम, आपका आवाज सुनने के लिए मैं भी एक आदमी बैठा है। अब चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप आके मेरे को बताना, भैया मैं शाफी जी का लोकसभा वडोदरा से आया हूं, मेरा समस्या ये है, वो समस्या को मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा आप लोगों को मदद करने के लिए। और आप लोग ने दिल से प्यार से मेरे बात सुने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी बातों से मेरा बात को मैं विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണം, സൈഡിലേക്ക് മാറിക്കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സമയമാണ്. പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ BJPയുടെ വർഗീയതയെ പരാജയപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ ആളുകളെ കൊണ്ട് ആ ഓഫീസ് പൂട്ടിച്ച് അവിടെ വിജയത്തിന്റെ കൊടി പാറിച്ച ഇന്ന് വടകരയുടെ കടത്തനാടൻ കോട്ട കീഴടക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന മലബാറിന്റെ രാജ സുൽത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഷാഫി പറമ്പിൽ.
നമ്മുടെ മൈക്ക് കേടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വടകര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഏറ്റെടുത്ത എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ആഗ്രഹിക്കാവുന്നതിലും കൊതിക്കാവുന്നതിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം എൻ്റെ ചുറ്റിനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടൽ തീർത്തവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതിനെല്ലാമുള്ള നന്ദി എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാവുന്നതല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നന്ദി വാക്കുകളിൽ മാത്രം ആയിപ്പോവാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒരവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇതിനെല്ലാമുള്ള നന്ദി കാണിക്കുമെന്ന് യുവ വടകരയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വടകരയുടെ ലോകസഭ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരവസരം വടകര തന്നാൽ ഞാൻ ഉറച്ചു പറയുന്നു, വടകരയുടെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ, വടകരയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ യുവാക്കളുടേത്, യുവതികളുടേത്, വിദ്യാർത്ഥികളുടേത്, വിദ്യാർത്ഥിനികളുടേത് അതൊരു സുവർണ പാതയാക്കി മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നമ്മൾ നടത്തുമെന്ന് വിനയത്തോടെ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ നാടിൻ്റെ യുവത അതിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയും, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഊർജവും, അതിൻ്റെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും, അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശാലതയും, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സും, അതിനെയെല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ യുവതയുടെ ശക്തിയെ വളരെ പോസിറ്റീവായ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ നമ്മൾ വടകരയുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട. ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക്, അവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് വർഗീയതയുടെ പാഠങ്ങളല്ല, തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വിത്തുകളല്ല, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് വാളിൻ്റെ മൂർച്ചയല്ല, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് കത്തിയല്ല, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ബോംബുമല്ല, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് പെന്നും പുസ്തകവും ടാബും ബാറ്റും ബോളും തൊഴിലും കൊടുക്കുന്ന യുവതയുടെ കർമ്മശേഷിയുടെ പോസിറ്റീവായ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വാർത്തകളിലും പത്രങ്ങളിലും അവസാനത്തെ തലക്കെട്ടും അവസാനത്തെ പേജും പോലെ ആവില്ല വടകരയുടെ സ്പോർട്സ് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ വടകരക്കായി ഈ 7 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെയും ചേർത്ത് വടകരയും കുറ്റ്യാടിയും പേരാമ്പ്രയും കൊയിലാണ്ടിയും നാദാപുരവും തലശ്ശേരിയും കൂത്തുപറമ്പും ചേർത്ത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ലീഗ്, ഒരു MP ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ വടകരയിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള 3 കായിക ഇനങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ 3 കായിക ഇനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും പരിശോധിച്ച് അതിനെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. 7 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും കഴിവുള്ള സ്കില്ലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ടീമുകളെ പോലെ അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവരിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെയുള്ള കായിക മത്സരങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആളുകളെ വേർതിരിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം തന്നെ നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്നാട്ടിലെ ജനസമൂഹത്തെ ഒന്നായി കാണേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, ആ പദവിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് 4 വോട്ടിന് വേണ്ടി, കേവലം 4 വോട്ടിന് വേണ്ടി, ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടിയോ ഈ നാട്ടിലെ ജനതയെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്
മറ്റ് വിഭാഗീയ ചിന്തകൾ കൊണ്ടല്ല. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മനോഹരമായ ഡ്രിബിളിങ്ങിന് എവിടെയാണ് ജാതി, എവിടെയാണ് മതം, എവിടെയാണ് ദേശത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം? 39ാമത്തെ വയസ്സിലും ഹാട്രിക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഒടുങ്ങാത്ത പാഷനിൽ എവിടെയാണ് വേർതിരിവുകൾ? എത്രയോ കാലങ്ങളായി മഞ്ഞപ്പട പോലെ ഇഷ്ട ടീമിനെ ഓമനിച്ചു വെക്കുന്നവർക്ക്, ബ്രസീലിൻ്റെ നെയ്മർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തലമുറകൾക്ക് എവിടെയാണ് വിഭാഗീയതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ? ഈ യുവത ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശാലമായൊരു ലോകമാണ്. ഈ യുവത, വടകരയിലെ യുവത ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സങ്കുചിതമായൊരു ലോകമല്ല, വിശാലമായൊരു ലോകത്ത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു സ്പേസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയും വേർതിരിവുകൾ ആരുണ്ടാക്കിയാലും അതിനെ ഒരു മനസ്സോടെ പരാജയപ്പെടുത്തി മതേതര ഇന്ത്യ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ വടകര അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ യുവത ഈ സംഗമത്തിലൂടെ നൽകുന്നത്. ഈ സായാഹ്നത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാരുമല്ല. ഈ സായാഹ്നത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ തിരമാല പോലെ ഇവിടത്തെ കലയടിച്ച് എത്തിയ വടകരയുടെ യുവതയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയം വേണ്ട. ആ യുവതയോട് ഉറപ്പ് പറയുന്നു, സ്പോർട്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കലാമേഖലയിലും ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും മറ്റ് കലാലയങ്ങളിലും അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് ഇനി വടകരയുടെ മണ്ണിൽ സാമ്പത്തികം ഒരു തടസ്സമാവില്ല എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വടകരയിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടിയെ വീതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ വടകരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബ്രിഗേഡിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ ബ്രിഗേഡിലെ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്ത് ഇത്തരം സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഒരവസരം ലഭിക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലും ആത്മവിശ്വാസത്തിലും തെല്ലും അഹങ്കാരമില്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ യുവതയുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ മടിയുള്ളവരല്ല വടകരയുടെ യുവത എന്നുള്ള കാര്യത്തിനും സംശയം വേണ്ട. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിനും സംശയങ്ങൾ വേണ്ട. ആ ബ്രിഗേഡ് വഴി വടകരയിലെ എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കും ഈ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ഫിനാൻഷ്യലി അത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ അതിന് തയ്യാറെടുപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകും. അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തും. IT സെക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വടകരക്കാർ പുറത്തുപോയി മാത്രം തൊഴിലെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ, ഇവർക്കാർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മതേതര സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ വടകരയുടെ മണ്ണിലേക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിനും സംശയം വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ സംരംഭകരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാരുകളുടെ സ്കീമുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഹൗസസ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി ലോകത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കില്ലിനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്ത് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജോബ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുമൊക്കെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കളരി പോലെ പരമ്പരാഗതമായി ഈ നാടിന് പേരുണ്ടാക്കിയ, ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഏടുകൾ എഴുതി തീർക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, ചുരുക്കി ഞാൻ പറയാം. മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ളൊരു പാലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ യുവതയോട് വിനീതമായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മറ്റു മേഖലകൾ, കൃഷി ഉൾപ്പെടെ, സംരംഭം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ, അതിലെല്ലാം രാജ്യത്ത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വടകരയിൽ മുഖ്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ, യുവതയുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ, അവരുടെ ഫാഷൻ, അവരുടെ ഭക്ഷണം, അവരുടെ സിനിമ, അവരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്നിവകളിൽ കൈകടത്തുന്ന
ഒരേർപ്പാടിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താനുള്ള യുവതയുടെ ഒരു ശ്രമം കൂടിയായി ഈ സായാഹ്നത്തെ, ഈ സംഗമത്തെ കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ രോഹിത് വെമുല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നേരിട്ട വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ വടകരയുടെ യുവത ഇൻക്ലൂസീവ് മൈൻഡ്സിൻ്റെ, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിശാലമായ മനസ്സുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പ്രകടനം, ഈ സംഗമം, അത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിവാസി പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഡിപ്ലോമയോ ഡിഗ്രിയോ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലും നാടിൻ്റെ മുമ്പിലും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് നിയമം കൊണ്ട് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ, ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ ശേഷിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 1,00,000 രൂപയുടെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൊടുക്കാനും രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സാധിക്കും. ഞാൻ ഈ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുലർച്ചെ 2 മണിയും 3 മണിയും 4 മണിയും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, വടകര ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ നട്ടുച്ചക്ക് 1 മണിയാണോ, പാതിരാത്രിക്ക് 12 മണിയാണോ, പുലർച്ചെ 4 മണിയാണോ എന്നുള്ള നോട്ടമല്ല, വടകര തീരുമാനിച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഞാൻ പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരാളും പോവാത്തൊരു വലിയ സംഗമത്തെയാണ് പുലർച്ചെ 4 മണിക്കൊക്കെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഇതിനെല്ലാമുള്ള നന്ദി എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കും. ഈ നാടിൻ്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിൽക്കും. ഈ നാടിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും. അത് രണ്ടും ഒരു തമ്പ്രാൻ്റെ മുമ്പിലും അടിയറവ് വെക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഈ യുവതയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അക്കാര്യത്തിനും സംശയം വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ, ഞാൻ ആരോടും വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളല്ല. ഞാൻ ഇനിയും ആരോടും വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരെയും കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആരെയും കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി അസംബ്ലിക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ എൻ്റെ നാവൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്കും വന്നിട്ടില്ല. എനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നവരോടെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതിനപ്പുറം റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓപ്പണന്റ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു വിശേഷണവും ഞാൻ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല, ഇനിയും നൽകാൻ തയ്യാറല്ല. ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം വടകരക്ക് പറയുന്നു, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് തന്ത്രവും പയറ്റുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വടകരക്ക് ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചാലും ശരി തോറ്റാലും ശരി, വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനും വർഗീയത പറയാനും ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാനും അവസാന ശ്വാസം വരെ ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ജയിക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുള്ള ഈ നാട്ടിൽ എന്തിനാ ഇല്ലാത്തൊരു കഥ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും വിനയത്തോടെ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കറിയാം വടകരയിലാണ് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോവാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നേരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീനിവാസിയും PK ഫിറോസും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ പോലെ യുവത്വം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന വേദി, ഫാത്തിമ തഹലിയ, ആനും അതുപോലെ തന്നെ ശിബ്ലിയെ പോലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ സീനിയർ നേതാക്കന്മാർ, അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അവരും ഞാനും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം, ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പിഷാരടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോഴിക്കോട്ടെ കടപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ്. മലയാളി ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ അത് ധൈര്യമുള്ള സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. ഒരു മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ധാരാളം കിട്ടാൻ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ
തേടി ചെല്ലേണ്ട ഇടം ചെന്നിട്ടല്ല പിഷാരടി നമ്മുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അവസരങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കണ്ടിട്ടല്ല, സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കവചത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കണ്ടിട്ടുമല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശയത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ധീരതയെയാണ് വടകരയുടെ യുവത ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് പ്രിയങ്കരനായ സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത്, മലയാളിയുടെ അഭിമാനം, UDFിൻ്റെയും അഭിമാനമായ പിഷാരടിയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി കോഴിക്കോടിൻ്റെ കടപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞ ഒരേ വാചകം, ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളായിരിക്കും. അതിനെ തകർക്കാൻ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ അല്ലെങ്കിൽ വേഷമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണമോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികതയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയോ അതൊന്നും അതിനെ തകർക്കാൻ പോകുന്ന കാരണങ്ങളാവില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും എല്ലാ ദുർചെയ്തികളെയും വടകര മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 3 വടകരക്കിനി ബോംബിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമില്ല എന്ന ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനവും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിന് ഇനിയും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നന്ദി കാണിക്കും എന്നൊരിക്കൽ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യുവസാഗരത്തിന് എൻ്റെ ഹൃദയാഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് UDYF, ജയ് UDSF. അടുത്തതായി നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു 3-4 പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 5 മണിക്കൂർ മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് കൈമാറാൻ കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭനായ കലാകാരൻ, നമ്മളേവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീ രമേശ് പിഷാരടി നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്താ ഷാഫി? ആ വടകരയുടെ കരുത്തുള്ള ഒരു കയ്യടിയോടെ പിഷാരടിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ധാരാളം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, സദസ്സിലുള്ള അതിനേക്കാൾ വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വടകരയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ ആ റോഡ് ഷോ തൊട്ടെത്തിയതാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. നല്ല ചൂടായിരുന്നു, വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും തീരെ ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നതും ശരിയല്ല താനും. ഞാനൊരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനാണ്, ഒരു മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ല. ഈ സിനിമ എഴുതുമ്പം അതിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാകും. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യടികൾ വരിക. സമാധാനത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു നാട്, അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നാട്ടുകാർ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കണിമംഗലത്ത് ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം വരുന്നത്. ഒരു ആശ്വാസമാണ് അവർ വരുമ്പം. ബെല്ലാരിയിൽ നിന്നും രാജ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതും ഇതേ ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഹീറോയുടെ എൻട്രി പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും വലിയ കൈയടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതാണ്. ഒരുപക്ഷെ വടകരയുടെയും തിരക്കഥയിൽ അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന ഹീറോ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹീറോകളുടെ കയ്യടിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന കയ്യടി എപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത സിനിമകൾക്കുള്ള കയ്യടിയാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കയ്യടി ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ
വടകരയിൽ ഷാഫി വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ പോകുന്ന കയ്യടികളുടെ ഒരു നീണ്ട കണക്കിന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. ഞാനും രാഹുലും, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നർമ്മത്തിൽ പറയും, രാഹുൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ലൂസിഫറിൽ ടോവിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മടക്കി കുത്താനും അറിയാം, വേണേ 2 വാക്ക് പറയാനും അറിയാമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ ഷാഫി പൊതുവെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഷാഫി ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നാക്കുപിഴ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിൽ ഖേദിക്കാനോ തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വരികയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഷാഫി. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഷാഫി. അത് എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു, ഷാഫി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊക്കെ ഒരുപാട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചരണത്തിന് പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഒരു മണ്ഡലത്തിലും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവനവൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പറ്റി അറിയുന്നത് പറയാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഷാഫിയെ പോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ എന്നർത്ഥം ഞാൻ പറയാറില്ല. എന്നിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ UDF ഇറങ്ങിയത്, കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് എന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന സമയത്തെ ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ട്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വേർതിരിവില്ലാതെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന, ചിരിച്ചും കളിച്ചും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ. അതേ ഇന്ത്യ എൻ്റെ മക്കൾക്കും വളരാനുണ്ടായിരിക്കണം എന്നെനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അവരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, അവരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ലോ, നമുക്ക് അവരോട് അങ്ങനെ ഒരു കടമ കൂടിയില്ലേ? അവർ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ പഠിക്കാൻ ഒരു കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ നീ ഇന്ന പാർട്ടിയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ, മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്കിവിടെ അഡ്മിഷനുള്ളൂ, പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ പേരും ഫാഷിസം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് മതവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗം, ആ വർഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നും ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നും ബാക്കിയെല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ഏറ്റവും സുപ്പീരിയറ്റ് നല്ലതെല്ലാം നമ്മുടെയാണ്, നന്മകളെല്ലാം നന്മയാണ്, നമ്മളാണ് ശരി, നമ്മളാണ് ശരിയുടെ പക്ഷം, നമ്മളാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പക്ഷം, നമ്മളാണ് നന്മയുടെ പക്ഷം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നതിന്. അതിന് മതവുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധമല്ല, രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. അവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ചില ധൈര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പം കാർ വിളിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ കാറിലെ ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്നൊരു പാട്ട് വന്നു, 90കളുടെ പകുതിക്ക് വന്ന് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ്. ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ ചിറകടിക്കുമാസൈ എന്നുള്ള പാട്ട്. ഞാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, നിർബന്ധിക്കരുത്. അല്ല പിന്നില്ല, ഇത് പറയട്ടെ. അപ്പൊ ചിന്ന ചിന്ന ആശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച ആള് പറഞ്ഞു, ഈ റേഡിയോയിലെ അവതാരകൻ ഒരു സംഖ്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് അറിയുന്നു? റേഡിയോയിലൊരു പാട്ട് വരുന്നു, പാട്ട് വന്ന ഉടനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ റേഡിയോയുടെ അവതാരകൻ സംഖ്യയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പിയൂൺ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഞങ്ങൾ ചിഹ്നത്തിനെ പറ്റി വലിയ ആശങ്കയിലിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ചിന്ന ചിന്ന ആശൈ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് വിടുന്നത് അത്ര ശരിയായ ഒരു നടപടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. ഞാൻ പറഞ്ഞോടെ ആ ചിഹ്നം ഈ ചിഹ്നവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനിച്ചിരി പഠിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല. പക്ഷേ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇങ്ങനത്തെ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കോൺഫിഡൻസാണ്. കാരണം ഒരു വശത്ത് വലിയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നു, ചിഹ്നം സംരക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, ചിഹ്നം സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിക്കണം, അല്ലെ നമ്മുടെ ചിഹ്നം പോവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്ത് പറയുകയാണ് ഇടതില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇല്ല എന്ന്. ഇത് എങ്ങനെ, എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ. ഇത് പറയുന്നതിന് എന്തുമാത്രം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അത്ര ധൈര്യത്തോടെയല്ലേ ഇവർ പറഞ്ഞു കളയുന്നത്. വേണ്ട, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവൻ അപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചു, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തിനാണ് വയനാട് വന്ന് മത്സരിക്കുന്നത്, പറയൂ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും
ഏത് പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലും മത്സരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യും? അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് കഴിയട്ടെ. കഴിഞ്ഞു രാഹുലെ? കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞു. രാഹുലെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ശക്തികളെയെല്ലാം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ഒരു കുറവായി മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 7 വർഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ നേതാവ് ഇവിടം കേരളം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആർക്കും തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയൊക്കെ വല്ല ആരോപണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ എത്രയധികം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്, അത് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്, മൈക്ക് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇവർ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ ഐക്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ചോദിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നവനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ വല്ല ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു, 2 വ്യക്തികൾക്കാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മാന്നാർ മത്തായിൽ പറയുമല്ലോ, അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ പുറപ്പെട്ടു എന്ന്. അതുപോലെ അയ്യോ അവര് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയെ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ്, നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, അത് പോയെന്ന് പറയും. അത് കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ SFI ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു SFI ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ്, ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് DYFI ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ DYFI സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ്, ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ CPM-ന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ DYFIക്കോ SFIക്കോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരിടപെട്ടേ പറ്റൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, രക്ഷിച്ച് പിടിച്ചേ പറ്റൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടുള്ള തിരുത്തലുകൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ്. ആ അവകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. വടകരയെ നമ്മൾ കടത്തനാട് എന്നുകൂടെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ. ശരിക്ക് കേരളം മൊത്തം ഒരു കടത്തനാട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കള്ളക്കടത്തനാട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത്തരം അവസരങ്ങളെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിനിയോഗിക്കുക. ഷാഫി പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ ഷാഫിയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അസൂയയോടെ അല്ലാതെ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇക്കയാണ് ഷാഫിക്ക. ഒരു 80 വയസ്സായ ആളും വന്ന് ഷാഫിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കുഞ്ഞു പിള്ളേരും വന്ന് ഷാഫിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഇക്കയായ ഷാഫി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ഷാഫി പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന്. പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങളീ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് പകരമാവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹമെല്ലാം, നിങ്ങളെല്ലാം ഷാഫിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരോടും പറയുക, ഷാഫിയെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ വിജയിപ്പിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള, വളരെ പ്രസക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുക, ആവശ്യപ്പെടുക, നിർബന്ധിക്കുക. അങ്ങനെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഷാഫിയെ ഇവിടെ വിജയിപ്പിക്കുക. ഷാഫിയുടെയൊക്കെ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് ഷാഫിയോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം പറയുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനെ വിളിച്ച ഷാഫി എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളൊരു സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ കിട്ടിയത്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഷാഫിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. നിങ്ങളത് നൽകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. എന്തോ
പാട്ട് പാടാനാ? രാഹുലേ വാ. രാഹുലേ, നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്നാ പോരാ, പാടണം ഇടയ്ക്ക്. രാഹുലേ ഈ ചർച്ചയിലിരുന്ന് കൗണ്ടർ അടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് പാട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഷാഫിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നേ. അതും കൂടെ ആവുമ്പോ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, വേറെ എന്തോ അജണ്ട ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി ചെറിയൊരു നമുക്കൊരു മെയിൻ ഗായകൻ നടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പാടിയാലോ? എടാ ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ, അതല്ലേ ഇവിടെ പാട്ട്? അതോ വേറെ വേണോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെയോ? എന്താ പറയണ്ട? ഒരു നല്ല പാട്ട് പറയാവല്ലേ? ഏതാ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒറ്റ ചോയ്സ് പറയാം. എന്താ? ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ തന്നെ മതി അല്ലേ? അപ്പൊ വരൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് എതിർ കിട്ടട്ടല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ക്രൂര മനസ്സൊന്നുമില്ല. നിന്ന് പോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോണു. രാഹുലെ ചേർന്നേക്ക്. ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ ചിറകടിക്കും ആസൈ, മുത്ത് മുത്ത് ആസൈ മുടിഞ്ഞു വിട്ട ആസൈ, വെണ്ണിലവ് തൊട്ട് മുത്തമിട ആസൈ, എന്നെ இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை, சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை முடிஞ்சு விட்ட ஆசை. താങ്ക് യു. ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി പാട്ട് നമ്മുടെ ബാൻഡുകാര് നന്നായി. അതിന്റെ ഒറ്റ കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഒരുമാതിരി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പത്തനംതിട്ട മത്സരിക്കാൻ വന്ന ആള് ഡാൻസ് കളിച്ച പോലെ ആയിപ്പോവും ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാൽ. അതാ പറഞ്ഞ, അറിയാത്ത പണിക്ക് നമ്മൾ പോരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ ഔപചാരികമായ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഈ രാവ് നമ്മൾ മനോഹരമാക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ പഗ്ലി ബാൻഡ് ടീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം പാടാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ? റെഡിയാണോ? അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വടകരയില് ഒറ്റ പേര് മാത്രം, അത് ഷാഫി പറമ്പിൽ. താങ്ക് യു.